Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم.
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامها الله أدامها وأدامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Lurus rapatkan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Salli wa subhi. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد ولك القضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
شكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها،
ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصل وسلم وبارك عليه.
Ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian yang lalu, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 34. Surat Al-Isra, surat ke-17, juz 15, ayat 34. Kajian kita ini dulu dimulai dari ayat 22 yang awalnya dimulai dengan la, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ayat ke-34 dimulai juga dengan la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wala, dan jangan, taqrabu, kamu sekalian mendekati, malal yatim, harta anak yatim, illa, kecuali, billati, dengan sesuatu yang yang kamu lakukan itu ahsanu, lebih bagus, lebih baik, lebih bermanfaat. Jadi ini menyangkut harta anak yatim. Janganlah kamu mendekati, mengelola harta anak yatim, ngurusi harta anak yatim, illa, kecuali billati hiya ahsan, dengan cara mengelola harta anak yatim tadi dengan cara yang lebih bermanfaat bagi anak yatim tadi, hatta, sehingga yablugha, sampailah anak yatim tadi asyuddahu, pada masa dewasanya, sehingga dia bisa mengelola harta tinggalan orang tuanya. Jadi ini ayat ini pertama memberikan pelajaran kepada kita kalau dalam kehidupan kita ini kita menemui anak yatim dalam lingkungan keluarga kita. Karena anak yatim itu belum bisa mengelola harta, bisa jadi anak yatim itu mendapatkan harta dari orang tuanya meninggalkan harta untuk dia, belum bisa mengelola, maka keluarga yang terdekat supaya mengelola harta tadi dengan cara ahsan, yang lebih baik, bermanfaat bagi kepentingan anak yatim tadi sampai dia nanti masa dewasanya. Kemudian ayat ini yang kedua menyangkut janji. Wa aufu, dan tepatilah olehmu sekalian, penuhilah oleh kamu sekalian, bil ahdi, terhadap janji. Janji apapun dalam kehidupan kita ini ada yang namanya janji, dan janji itu supaya ditepati, supaya kehidupan menjadi tertib, menjadi teratur. Karena kalau ingkar janji, sumber malapetaka, sumber kekacauan. Janji apapun, innal ahda, sungguh janji itu, karena adalah ia, janji tadi, mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Masya Allah. Nah, jadi ini ayat ini mengandung dua pelajaran. Pertama tentang harta anak yatim, yang kedua tentang janji dalam kehidupan.
Kemudian ayat 35, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa aufu, dan sempurnakanlah, tepatilah, al kaila, takaran, idza kiltum, jika kamu sekalian menakar. Jadi ini ukuran-ukuran, takaran-takaran, tepati. Apabila kita menakar, seperti misalnya kita eceran beli minyak tanah, maka yang namanya seliter itu 1 liter. Nah, kalau penjual minyak tanah itu ketika memegang ukuran literan tadi itu 2 ibu jarinya masuk, 2 ibu jarinya masuk dalam literan, ini liter, 2 jari masuk begini, ngambil. Nah, berarti seliternya sudah berkurang 2 jempol ini. Nah, ini apa saja? Kalau beli kain 1 meter, ya 1 meternya, tidak lebih tidak kurang. Kalau saya ini kalau beli kain, ukuran celana saya 120. Kalau kurang dari 120 tidak bisa jadi celana. Ini celana panjang, ukuran saya 120. Jadi kalau saya beli kain 120 ya, nah, 120 itu nanti pas jadi celana panjang. Jadi wa aufu, tepatilah, sempurnakanlah, al kaila, takaran. Takaran apa saja? Idza kiltum, jika kamu menakar. Wazinu, dan timbanglah. Dalam kehidupan kita ini kita berkaitan dengan timbangan. Membeli beras 1 kilo, 2 kilo, gula. Nah, jadi Quran mengajarkan menyempurnakan takaran dan menyempurnakan timbangan. Idza kiltum, jika kamu menimbang. Wazinu, timbanglah, bil qistosi, dengan lurus, dengan benar, dengan timbangan al mustaqim, yang lurus. 1 kilo ya 1 kilo nian, bukannya 1 kilo itu isinya hakikatnya 8 on. Itu pedagang-pedagang itu kalau nimbang bisa ngesokkannya gula atau beras tadi tinggi, nanti terus timbangnya turun, cepat diambil, nah, tinggi, set, timbangannya turun, cepat diambil. Nah, ini nggak sampai 1 kilo ini. Mestinya nuangnya biasa, dilihat pada timbangan sudah 1 kilonya. Nah, saya beli semen eceran di toko SA, toko bangunan SA. Ini penjualnya, pembantu penjualnya itu bagus, ada timbangan, kantong asoi hitam ditaruh, diambil, terus sampai timbangannya naik. Nah, naik sampai 1 kilo, nah, 1 kilo 2000, 10 kilo, terus diisi sampai timbangan naik. Nah, pas 10 kilo. Jadi ini takaran dan timbangan. Menakar dengan lurus, sempurna, dan menimbang juga sempurna. Maka ada lembaga yang mengukur timbangan itu tera ya. 1 kilo ini ada standarnya. Setiap anak timbangan tadi diukur 1 kilo ini. Dzalika, yang itu semua seperti ukuran takaran yang sempurna, timbangan yang sempurna itu, dzalika khair, itulah yang lebih baik. Yang lebih baik yang harus dilakukan. Wa ahsanu ta'wila, dan sesuatu yang lebih baik akibatnya, sesuatu yang lebih baik di kemudian setelah terjadinya menimbang dan mengukur tadi. Tidak ada suatu kerugian dari pihak lain. Nah, di 2 ayat ini luar biasa sekali. Yang pertama tadi tentang anak yatim,
mengelola harta anak yatim dengan cara yang lebih baik, yang kalau bisa harta anak yatim berkembang lebih baik lagi untuk kesejahteraan anak yatim tadi di masa dewasanya. Kemudian yang kedua, soal takaran, timbangan, ini semuanya harus ukuran yang bagus, yang tepat, tidak merugikan pihak lain. Nah, ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti. Jadi waqafa yaqifu itu sebenarnya berhenti pada diri, mengikuti pihak lain. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti ma sesuatu, apa saja, laisa laka, tiada bagimu, bihi terhadap sesuatu tadi, ilmun, pengetahuan. Nah, ini janganlah kita ikut-ikut sesuatu yang betul-betul tidak kita ketahui. Kalau mengikuti sesuatu supaya kita tahu persis apa sesuatu tadi. Innas sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati. Ini fuad, ini jamaknya afidah. Dalam surat As-Sajdah maupun surat Al-Mulk, Allah menjelaskan manusia dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran dan penglihatan untuk dianalisis dengan akal pikiran, dan hati, fuad, untuk mengambil keputusan mau berbuat apa. Kullu, masing-masing, ulaika, dari semua tadi, pendengaran, penglihatan, dan keputusan dengan hati manusia, karena adalah ia anhu, tentang mengambil sesuatu tadi, mengikuti sesuatu tadi, mas'ula, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di padang mahsyar nanti. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, luar biasa sekali. Ada YouTube dari Ustadz Ati, YouTube tentang pemimpin yang zalim. Karena Rasul pernah bersabda, ada seorang wanita, oleh Rasul dikatakan wanita tadi akan jadi ahli neraka. Ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul tadi, kenapa wanita tadi akan jadi ahli neraka? Ternyata wanita tadi menyiksa kucing. Kucing gak salah apa-apa disiksa karena dia benci sama kucing. Setelah disiksa, lalu kucing itu dikurung, gak diberi makan sampai mati. Nah, maka Rasul mengatakan, ini wanita ini menzalimi kucing yang tidak salah apapun sampai dia mati, maka dia akan jadi ahli neraka. Lalu Pak Kiai tadi mengatakan, ini menzalimi kucing, apalagi menzalimi manusia. Manusia makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Waduh. Kalau yang dizalimi banyak orang, semakin berat. Nah, kalau pemimpin tadi itu menjadi pemimpin lalu dia zalim, tentu yang orang memberi suara dia jadi pemimpin ya akan ditarik oleh dia. Waduh. Jadi soal pemilu ini, memilih pemimpin ini panjang akibatnya. Karena dia menjadi pemimpin tadi akibat dipilih oleh rakyat. Tapi kalau milihnya itu karena suap, bagaimana ini? Nah, pokoknya Allah Maha Adil, Allah akan menegakkan keadilan. Nah, jadi ini ayat 36 ini, kalau kita ingin tahu lebih panjang perlu dipelajari tafsirnya ini. Bagaimana ini asbabun nuzulnya? Kalau nanti ada asbabun nuzulnya, sampai Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu mengikuti
sesuatu yang tidak ada pengetahuan padamu tentang sesuatu tadi. Inna sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan. Tadi mendengar dan melihat untuk dianalisis dengan akal pikiran. Wal fu'ada, dan hati nurani. Kata fu'ad ini juga kata lain yang bermakna sama dengan fu'ad itu qalbun. Qalbun itu karena qallaba yuqallibu itu membolak-balik, karena hati manusia itu sangat rentan, mudah bolak-balik. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Pagi dele, sore tempe. Nah, inilah hati manusia ini. Maka sebetulnya barangnya itu namanya fuad, afidah jamaknya, tapi sifatnya qallaba yuqallibu. Maka lalu jadi qalbun. Dalam kajian Dr. Aisyah Dahlan, ini nanti mungkin Prof. Edi Salim bisa menjelaskan. Kata dalam YouTube itu, Bu Aisyah Dahlan, seorang dokter yang juga ustazah itu, mengatakan dalam jantung manusia ada satu titik. Dan satu titik itu ternyata kaitannya dengan jaringan saraf yang sangat banyak dalam tubuh manusia. Itulah yang bersifat qallaba yuqallibu, membolak-balik tadi. Itu suara hati nurani manusia, dan itu sering tidak peka lagi karena perbuatan dosa dan lepas dari zikrullah. Nanti kaitannya dengan dosa itu adalah ron, titik hitam dalam hati manusia, harus dilepas dengan tobat. Kalau titik hitam tadi tidak dilepas dan bahkan makin banyak, akhirnya hati tadi penuh dengan titik-titik hitam, tidak bisa menerima cahaya lagi. Seperti cermin, hati adalah cermin, nah, tempat pahala dan dosa berpadu. Bu ya, itu sudah gambaran bagus sekali Dimbu menggambarkan. Nah, yang kedua zikrullah. Kalau manusia lupa tidak zikrullah, yang masuk syaitan. Makanya dalam buku zikir yang kita terima, dulu ada buku zikir kecil-kecil dibagi itu, di ayat dibaliknya itu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat zikir yang sangat banyak. Tidak ada ketentuannya waktunya kapan dan bagaimana bentuknya. Pokoknya di situ zikrullah banyak-banyak. Kalau lepas dari zikir, yang ada syaitan. Syaitan itu bendanya adalah iblis, tapi menjadi syaitan karena syaitan itu sifat menggoda manusia, itu syaitan. Nah, jadi disinilah bapak-bapak kaitannya dengan fuad ini, hati ini yang menentukan manusia akan berbuat apa. Kullu masing-masing ulaika, mereka itu yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Karena adalah ia masing-masing tadi anhu, tentang sesuatu yang kamu ikuti tadi, mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Saya kira sampai di sini. Nanti insya Allah masih ada satu ayat lagi. Nanti ujungnya ini ayat 38. Jadi pagi ini 2 ayat, yaitu tentang anak yatim, kemudian timbangan, 3 ya, timbangan, takaran, ukuran, yang ketiga sikap terhadap sesuatu yang kita diingatkan untuk kalau mengikuti sesuatu harus dengan ilmu, dengan tahu persis kemana arahnya sesuatu tadi. Nah, jadi pagi ini 3 ayat yang kelanjutan dari ayat 22 yang dimulai dengan firman Allah, la taj'al, janganlah kamu menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan sesembahan yang lain. Kalau kamu hidup itu harus sadar terus bahwa semuanya dari Allah. Yang menghidupkan Allah,
yang memberi sarana hidup Allah, yang memberi petunjuk juga Allah. Makanya zikir kita banyak-banyak berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan ketika tawaf, karena ketika tawaf itu gambaran dari hidup satu pekan. Tawaf itu 7 kali, gambaran hidup dalam satu pekan. Kita supaya apapun yang dilakukan dengan intinya Ka'bah itu Allah, lambang dari Allah. Ka'bahnya itu Allah, kalau kita hidup itu berkeliling di tengah-tengahnya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah itu Maha Suci dari segala sifat lemah, sifat salah, sifat bodoh, semua yang lemah-lemah. Kemudian Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk, karena Allah itu adalah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang memberi sarana hidup, terus semuanya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayat tadi, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tadi ayatnya wala taj'al ma'allah, jangan engkau menjadikan bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Orang yang menyembah selain Allah itu syirik. Syirik itu ada 2 macam, syirik yang jelas dan syirik yang Allah juga tidak boleh dilakukan, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Inilah yang Rasul sangat khawatir dengan kita. Aku sangat khawatir dengan umatku akan syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, enggak kelihatan. Semuanya hanyalah untuk Allah, tetapi kok untuk yang lain. Nah ini ya. Maka ujungnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Semuanya dari Allah dan semuanya untuk Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil. Di hadapan Allah semuanya kecil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syirik yang tersembunyi tadi itu, inilah yang disampaikan oleh Pak Hambali Ahad pagi kemarin, yaitu riya, sum'ah, ujub. Riya itu melakukan sesuatu ingin dilihat orang. Wah ini berat ini. Kemudian sum'ah, ingin didengar. Jadi dia cerita-cerita. Dia cerita-cerita. Wah ini masjid ini dulu kubahnya ini aku yang nyumbang. Nah, hilang semua itu pahalanya. Karena semuanya hanya untuk Allah. Tapi dia cerita-cerita supaya didengar manusia. Kemudian yang paling berat lagi ini ujub, ini merasa takjub dengan kehebatan dirinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Disinilah perlu kita betul-betul mohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita, terbebas dari syirik, dari menjadikan sembahan selain Allah tadi. Makanya kembali lagi kisah ketika Rasul hijrah ke Madinah itu 3 antar manusia, 1 ke atas. Yang antar manusia itu pertama afsus salam, tebarkan perdamaian dengan kata-kata yang baik, tidak menzalimi orang. Yang kedua at'imut ta'am, beri makan orang, karena makan ini sebagai sumber energi. Yang ketiga silul arham, perkuat, perkokoh silaturahim, jaringan persahabatan. Dalam kehidupan ini persahabatan penting sekali. Kalau ada ordal jadi mudah. Semua urusan kalau ada ordal jadi mudah. Nah terakhir ini ke atas, kamu sholat malam ketika orang-orang tidur, sendiri kamu dengan Allah. Nah inilah, disinilah untuk memperkuat tadi, memperkuat la haula
wala quwata illa billahil aliyil. Orang tidur semua, kita bangun. Nah, ini juga diingatkan oleh Ustadz Badat kemarin dalam khutbahnya, Masya Allah, luar biasa. Nanti mohon ada yang bisa mempelajari ya 10 keadaan manusia ketika dibangunkan dari alam kubur yang dilihat oleh Rasul ketika Mi'raj. Kemarin baru 2 disampaikan itu ya. Orang yang menggunting-gunting lidahnya sendiri, mulutnya digunting-gunting. Yang kedua tadi, kemarin itu apa? Babi. Nah, ada 8 lagi. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak ibu ada yang mempelajari, tolong di-share di sini untuk kita. Apa ini 8 lagi ini? Apa ini 8 lagi ini? Kemarin Ustadz Badat baru 2. Masya Allah. Jadi yang dilihat oleh Rasul itu ketika Mi'raj luar biasa sekali. Salah satunya itu orang yang sudah keberatan bawa berang, berat sekali sudah berat, masih ngambil barang-barang dipikul lagi, sampai berat sekali. Nah itu salah satu lagi. Nanti mudah-mudahan ada yang belajar ya, mempelajari, tolong siapa bapak-bapak ibu-ibu kaji 10 keadaan orang yang dibangkitkan dari alam kubur. Baru 2 kemarin Ustadz Badat. Ya, saya kira sampai sini dulu. Siapa yang ingin menyampaikan? Pak Danarto, Pak Haji Danarto, Pak Edi? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak sekalian, coba saya angkat ayat 34, 35, 36 ini dikaitkan dengan apa namanya itu? Kalau jadi PBB itu ya, PBB itu membuat 17 tujuan pembangunan negara ini. Jadi seluruh dunia PBB buat ya. Itu basisnya Al-Quran 17. Jadi kalau kita akan membuat satu peradaban itu ada 17 yang harus kita kejar ya. Nah itu 17 itu nama 17 tujuan daripada peradaban. Jadi manusia itu kalau hidup itu kalau tidak membuat peradaban itu berarti manusia itu hidupnya sia-sia gitu. Sia-sia. Tak bermakna. Iya, tidak bermakna. Jadi seperti hewan hidupnya. Jadi oleh karena itulah manusia harus membuat peradaban. Nah, membuat peradaban itu dibuatlah di level PBB itu. UNO namanya nih. United Nations. Iya. Nah, itu. Organization itu kan. Nah, 17 itu namanya 17 tujuan SDG. Jadi Sustainable Development Goals ya, goals 17 itu. Nah, rupanya setelah saya cari-cari informasi ini yang dibuat oleh PBB itu karena ketuanya orang Islam ya, ngambilnya dari ayat 34 Al-Isra 34, 35, 36. Ngambilnya di sini. Nah, jadi kita coba angkat, tapi tidak semuanya di yang 34, 35, 36 ini, hanya sebagian daripada itu kan. Nah, rupanya yang PBB itu mengambil ayat ini itu ada 3 yang dia ambil. Pertama adalah yang 3 ya. Pertama adalah ayat 34 itu amanah. Nah, dia ngambil di situ. Terus dijelaskan dengan tujuan-tujuan apa. Nah, amanah ya. Terus yang ayat 35 itu keadilan. Jadi 34 itu amanah kepada siapa? Kepada orang miskin, ya. Ya, ada orang miskin itu amanah untuk kita. Yang ke-35 itu keadilan, kejujuran dan profesionalisme. Jadi yang 35 itu. Yang ke-36 itu adalah etika ilmu pengetahuan. Jadi etika ilmu pengetahuan itu Bapak konsepnya begini. Jadi kalau ada orang menyampaikan, sebenarnya Pak Ustadz ya, Ustadz Burhan menyampaikan ilmu pengetahuan, itu nanti tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Ya, saya menyampaikan sesuatu, itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Apakah kita bisa menerimanya dengan kebenaran atau tidak? Kalau kita bisa menerimanya kebenaran, kita percaya, nah itu tanggung jawab kita. Tapi ada juga orang menyampaikan ya dengan penafsiran dia sendiri, ternyata itu keliru. Dan kita percaya, tanggung jawab kita, ya, bukan tanggung jawab dia. Nah, jadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi kembali lagi kepada
konsepnya adalah hidup itu harus membuat peradaban, civilization namanya, sivilisasi. Harus membuat. Kalau kita tidak membuat sivilisasi, ya sia-sia, ya. Nah, ini contoh sederhana saja ya, Pak Ustadz Burhan misalnya pergi ke Jogja, ya. Nah, tempoh hari menghadiri acara pemakaman siapa yang Joko Karyan itu, ya. Nah, ketuanya tuh sudah berhasil membuat suatu peradaban masjid. Nah, itu kan bagaimana supaya masjid itu menjadi pusat syiar Islam. Nah, dia dengan cara dia, dan itu ngikuti Al-Quran dan hadis. Berhasil. Nah, kitanya, nah tinggal kita. Sudah banyak contoh ya, sudah banyak contoh yang diberikan oleh oleh ulama-ulama, jadi orang-orang pemikir ya. Nah ini saya ilustrasi 17 itu kepada yang 3 ayat ini. SDG 1, jadi Sustainable Development Goals yang dibuat oleh PBB itu adalah tidak ada kemiskinan. Nah itu SDG 1, tidak ada kemiskinan ilmu, harta dan segala macam. Dia dikaitkan dengan 34 ini. Kemudian SDG 10, ya untuk yang 34 ini dikaitkan SDG 1, SDG 10 adalah persamaan hak. Jadi orang miskin dengan orang kaya, anak telantar itu disamakan hak dengan kita. Kemudian SDG 16 adalah keadilan, ya. Kemudian yang untuk 35 SDG 16 itu berkaitan dengan perdamaian, ya. Kemudian yang ayat 35 itu dikaitkan dengan SDG 8 adalah pertumbuhan ekonomi. Kita harus menggunakan prinsip ya keadilan itu tadi ya. Jadi kalau nimbang itu harus benar dan segala macam itu ya. Menakar itu harus benar gitu loh. Kemudian SDG 12 adalah konsumsi dan produksi, SDG 9 dan inovasi dan industri ya. Nah, kemudian yang untuk ayat 36 Al-Isra ini dikaitkan dengan SDG 4 adalah kualitas pendidikan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu dikaitkan dengan kualitas pendidikan. Jadi seorang terdidik itu dia paham bahwasannya dia harus berkualitas dalam hidupnya dan menghasilkan suatu peradaban. SDG 17 adalah bahasa Inggrisnya namanya partnership. Partnership itu apa? Berteman ya. Kolaborasi. Kemudian SDG 16 adalah membuat satu institusi sehingga ada yang pengawasan terhadap pertanggungjawaban terhadap ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan disampaikan itu harus ada pertanggungjawaban ya. Jadi masing-masing bertanggung jawab, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi yang telinganya akan dipertanggungjawabkan, ini harus dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi kesimpulannya tadi adalah bahwasannya ayat 34, 35, 36 itu Al-Isra itu merupakan basis dasar PBB untuk membuat peradaban setiap manusia pada setiap negara tanpa batas negara. Jadi setiap manusia dituntut oleh PBB itu membuat peradaban. Nah, salah satunya itu tadi saya bilang tadi. Peradaban apa yang akan dibangun ialah amanah, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi Armanto, luar biasa sekali. Kata kuncinya tadi betul. Quran itu harus membuat peradaban. Al-Quran harus membuat peradaban. Langkah pertama adalah ikra, baca. Sesudah baca, lalu tilawah, pahami isinya. Untuk mendorong manusia, kaum muslimin supaya baca, Rasul memberikan suatu informasi betapa pentingnya membaca Quran, sampai 1 huruf diberi pahala 10 amal kebaikan. Itu baru membaca. Lalu yang kedua, setelah membaca, ngerti, pahami, lalu dipahami, lalu diamalkan, dihayati dalam kehidupan. Untuk Prof. Kamu sendiri, iya. Nah, lalu inilah jadi peradaban. Ada ayat dalam Ali Imran
Pak Bali sering sampaikan, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang baik adalah orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kalau lapang ya banyak, kalau sempit ya tetap infak, tetapi mungkin mengecil, tapi tetap infak. Apa yang diinfakkan? Al-afwa, kelebihan. Dalam surat Al-Baqarah 219, sahabat-sahabat bertanya, apa yang harus kami infakkan ya Rasul? Rasul mengatakan, katakanlah ya Rasul, Allah berfirman, al-qulil afwa, katakan kelebihan dari kebutuhan pokok rumah tanggamu, infakkan. Nah, dari infak ini kan jadi peradaban. Ini yang Ustaz Jazir di Masjid Joko Karyani itu menggerakkan infak. Kalau orang kehilangan sandal diganti oleh DKM masjid dengan merek yang sama. Sampai motor, kehilangan motor. Sampai diadakan motivasi siapa yang paling rajin diumrohkan. Diumrohkan. Masya Allah. Nah, sampai ada 178 orang yang rajin semua. Dicari yang duitnya paling depan di masjid, paling duluan. Dari jam 3 pagi ada ke masjid. Nanti ada pendataannya. Nah, ini jadi peradaban. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang baik adalah orang yang mampu menahan marah. Mau marah itu di rumah itu sering mau marah sama istri, marah sama anak, marah sama siapa. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang baik itu mampu menahan marah. Nah, jadi ditahan marah itu. Ini jadi peradaban. Kalau nanti orang-orang itu jadi lingkungan masyarakat itu orang-orang yang mampu menahan marah, jadi masyarakatnya tidak sumbu pendek, Pak ya. Jadi nanti masyarakat tak mudah emosi, tak mudah marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Kemarin dijelaskan dalam pembunuhan, Islam mengajarkan kisos. Orang nggak salah apapun dibunuh, maka tegakkan kisos. Si pembunuh juga dibunuh. Tapi kalau memaafkan, keluarga terbunuh memaafkan, itu yang the best, paling bagus. Masya Allah. Jadi ini memang Rasul juga sangat menganjurkan. Quran itu menciptakan peradaban. Dimulai dengan membaca, tapi membaca nggak cukup. Membaca saja sudah dimotivasi. Setelah membaca dipahami, maka menjadi tilawah. Tilawah itu membaca ngerti isinya. Maka Rasul itu tugasnya yatlu alaihim. Rasul membacakan kepada umat firman-firman Allah sampai umatnya ngerti. Setelah umatnya ngerti, Rasul memberi contoh. Ini loh mengamalkannya. Jadi Rasul itu Quran hidup. Rasul Quran hidup. Kalau kita mau melihat seperti apa ajaran Quran, hidup Rasul itulah ajaran Quran. Kemudian para sahabat-sahabat, orang yang dididik, dibina oleh Rasul, luar biasa sekali. Jadi kita ini perlu sekali belajar sejarah, mempelajari kehidupan Rasul, mempelajari kehidupan sahabat-sahabat Rasul, untuk kita ikuti nilainya itu, substansinya itu. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi PBB tadi ternyata ngambil dari Al-Quran 17. United Nations Development Program, ya, UNDP. Jadi luar biasa. Terima kasih. Nanti mohon di-sharekan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada Pak Ustaz Julian Jaya bisa menambahkan dari dan untuk kita mungkin pengalaman-pengalaman dalam kehidupan dari ayat-ayat tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah luar biasa gaya kajian-kajian kita pada subuh ini. Jadi saya melihat memang kalau kita perhatikan semua apapun yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu kata Allah akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau engkau berbuat baik, kemungkaran, maka kemungkaran pun akan kembali ke kepadamu. pelakunya. Dan dampaknya akan sangat luas sekali, Masya Allah. Nah, saya teringat dengan ini, Kiai. Kalau dulu orang tua kita kan ngomong seperti ini, kalau ada kesempatan menanam, maka tanamlah. Itu menanam kebaikan, menanam buah-buahan, pohon-pohonan. Bahkan di daerah Kumbring itu, kalau tidak oleh nenek moyang kita dulu, tidak ada pohon buah duku. Dan tadi saya ngomong dengan salah satu jemaah, salah satu yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, nenek kakek kita, kalau mereka dari jalan atau dari mana, kalau ada sesuatu katakanlah buah, itu biasa itu dibawa dan diberikan kepada cucunya, kepada anak-anaknya, dan itu membekas. Jadi memang kalau ada kebaikan itu terus ditanamkan, maka buahnya luar biasa. Termasuk juga kata Profesor Wedi tadi, United Nations itu luar biasa kalau memang mereka dalam prakteknya seperti itu. Tetapi dalam kenyataan kadang-kadang Allah a'lam bishawab. Jadi benar Kiai, kalau berbuat baik maka dampaknya itu kembali kepada kita, dan kalau berbuat jahat pun kembali kepada kita. Karena kenapa? Allah tetap Allah, kita makhluk, yang perlu itu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Surya. Nanti kembali ke Quran yang membuat peradaban tadi. Siapapun yang berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Siapa yang menanam, dia akan mengetam dalam berbagai aspek kehidupan apapun. Pak Haji Danarto, silakan bisa menyumbangkan dari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit aja di dalam surat Al-Isra ayat 36. Itu disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Di dalam Al-Quran, dalam surat yang lain ada sebutkan fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Jika kamu berbeda pendapat di dalam sesuatu, maka kembalilah kepada Quran dan hadis, Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang perlu diketahui, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, perintah kembali kepada Allah dan Rasul, ataupun yang terkenal sekarang itu kembali Quran dan hadis, ini perintah kepada orang-orang yang memang kira-kira tingkatannya itu mustahil. Nah, kalau kayak kita, orang-orang seperti kita, itu ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita ini bertanyalah kepada ahlinya jika tidak tahu. Nah, di dalam hadis itu, nah, ketika kita belajar, kita baca pada saat Mi'raj ya, Isra dan Mi'raj itu Rasulullah itu diajak sama malaikat Jibril naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha. Nah, ketika malaikat Jibril itu mengetuk pintu langit yang pertama, itu pintunya tuh dibuka oleh penjaga malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ma'aman, hei Jibril," kalau bahasa kita tuh gini, "Hei Jibril, kamu sama siapa?" Itu kalau kita baca sama siapa, itu artinya malaikat penjaga langit itu tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak kenal. Ternyata ketika dibacakan oleh orang-orang yang belajar, yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah,
itu ternyata ma'aman itu artinya beda. Seperti seorang kakek kedatangan cucunya yang sudah lama nggak ketemu, kemudian dia bertanya, siapa ini? Ini siapa ini? Jadi ternyata malaikat itu bertanya ma'aman. Pertanyaan ini ternyata menunjukkan kegembiraan malaikat kedatangan malaikat termulia. Loh, jadi yang berbahaya itu ketika kita peringkatnya bukan mujtahid, ya, kita baru muqallid yang mengikuti pendapat, ya, terus membaca Quran dan hadis, terus kita terjemah sendiri. Lah ini yang agak berbahaya. Ya, sama seperti ucapan Rasulullah itu yang sering kita dengar, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau diterjemahkan, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nah, ini kalau kita baca sepintas lalu, berarti Rasulullah tidak tahu urusan dunia. Loh, kan berbahaya ya. Berbahaya itu. Nah, padahal itu ceritanya itu ada sahabat yang Rasulullah tuh gini, sahabat, kira-kira kalau dalam bahasa kita tuh gini, sahabat, ini ada kurma ini kamu tanam, terus nggak usah kamu apa-apain. Sahabat ini dia punya pengalaman kalau nanam kurma, kemudian tidak disaling, tidak dikawinkan silang, itu hasilnya kurang bagus. Setahun kemudian sahabat ini datang membawa hasil kurmanya. Kurma yang dianjurkan oleh Rasulullah itu tanpa dikawinkan, satu lagi yang dikawinkan. Begitu datang, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ternyata hasil yang dikawinkan itu lebih bagus daripada yang Rasulullah sarankan. Terus Rasulullah nanya, ini kok hasilnya kok jelek ini? Ya ini yang engkau bilang, katanya gak usah dikawinkan, yang ini harus dikawinkan. Itu sebenarnya kata-kata antum a'lamu bi umuri dunyakum itu sebenarnya marah itu. Seperti kayak kita tuh gini, kita nasihati sama anak tentang urusan dunia ini, terus anak itu agak protes. Akhirnya kita ngomong gini, serah kamu lah, kamu lebih tahu urusan kamu. Padahal itu kalimat marah ini, sebenarnya kalimat marah. Jadi kalau yang saya dapat penjelasan dari guru, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ini sebenarnya ucapan Rasulullah marah kepada sahabatnya. Padahal Rasulullah itu mau menyalurkan mukjizatnya kepada sahabatnya. Ada kurma yang ditanam tanpa dikawinkan silang, itu hasilnya bagus. Itu mau disampaikan ke sahabatnya. Ini kisah-kisah seperti ini banyak ini. Nah, jadi yang berbahaya itu ketika kita membaca Quran ataupun hadis, terus kita tidak bertanya kepada yang punya sanad, yang punya silsilah keguruan itu sampai kepada Rasulullah, ini berbahayanya di sini. Ya. Jadi ketika kita membaca, dan ini perlu berhati-hati, ya, sebaiknya kita bertanya kepada ulama-ulama yang memang sudah teruji, ya, teruji. Kalau kita di sini tuh kita bermazhab Imam Syafi'i, ya. Kalau yang kita lihat, ya, di media sosial ini hanya gara-gara masalah niat aja itu jadi panjang urusannya, panjang. Ya, seperti niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk rukun, ya. Rukun. Wudu kalau nggak pakai niat maka wudunya tidak sah. Tetapi hadis yang mengatakan niat itu termasuk rukun wudu, itu tidak ketemu. Itu hanya pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau kita lintas mazhab, itu Imam Hanafi itu tidak mewajibkan niat. Jadi orang yang tidak berniat itu sah wudunya. Tapi kalau kita Imam Syafi'i di sini, ya, itu tidak sah, harus pakai niat. Karena niat itu letaknya dalam hati. Siapa yang tahu niat itu dalam hati bagaimana tahunya? Itu nggak tahu. Nah, jadi itu ada hadis-hadis yang sifatnya umum, innamal a'malu binniyat. Tapi itu mazhab Syafi'i itu, ya. Kemudian niatnya itu kapan? Niatnya pada saat membasuh muka. Itu lagi-lagi pendapat lagi itu.
pendapat Imam Syafi'i. Kalau yang lain enggak. Kemudian yang di dalam Al-Quran dikatakan idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kumtum itu adalah fi'il madi atau past tense. Berarti sebenarnya ini kalimat yang kalau dalam bahasa kita itu pekerjaan ini telah selesai. Jika kamu, kalau diterjemahkan secara literal gitu, jika kamu telah melaksanakan sholat maka berwudulah. Pertanyaannya mana yang lebih dulu, sholat dulu atau wudhu dulu? Ternyata kumtum itu lil mustakbal. Lah ini dari mana tahunya ini? Tahunya dari ulama ini. Kemudian itu ada kata-kata waw ya, faksilu wujuhakum wa aidiakum. Kata-kata waw. Dan kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, waw itu menunjukkan urutan, tidak boleh dibalik-balik. Nggak bisa kepala dulu, muka, tangan, terus kaki, nggak bisa. Harus muka dulu, ya, harus muka dulu. Tetapi kalau kita mazhab lain, ya, seperti yang saya tahu, mazhab Hanafi itu tidak mesti muka dulu itu. Jadi kalau kita misalnya main air, kita di pantai, main air, kaki dulu kecemplung, ya kan? Terus tiba-tiba tangan, terus tiba-tiba muka, terus kepala, sah itu, walaupun tidak pakai niat. Loh, ini kan rumit ini jadinya. Ya, jadi kalau masalah-masalah seperti Quran dan hadis, sebaiknya kita ini ikut pendapat ulama. Ya, kalau kita menurut pendapat kita sendiri, wah ini kayaknya bisa melenceng gitu ya. Apalagi tentang intonasi bahasa Rasulullah kepada para sahabat itu ada intonasi. Ketika intonasi ini berubah, pertanyaan itu bisa berarti kagum, bisa berarti menyanggah, bisa berarti memang nggak tahu. Lah itu kan sulit ya. Ini pekerjaan siapa ini? Padahal itu marah itu. Masa saya ngerjakan kayak gini? Bukan saya ini ngerjain. Nah, kata-kata apakah itu yang menjadi agak sulit ya. Jadi kalau sini wala takfu ma laisa laka bi ilm, maka jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ya. Jadi kalau orang-orang seperti kita ya, kita sebaiknya udah ikutlah kata ulama begini sudah ya. Ketika kita belajar perbedaan mazhab itu sangat luar biasa perbedaannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Janto, luar biasa sekali. Kata kuncinya tadi adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jadi yang kita kaji pagi ini, yang kita kaji selama ini, kita ini baru berusaha untuk memahami kata-kata saja. Karena ini bahasa Arab, kalau Indonesianya kira-kira begini. Nah, tapi kajian lebih lanjut harus ditanyakan kepada ahlinya. Jadi tafsir-tafsir dalam bahasa Indonesia itu juga sudah ada oleh para ahlinya. Misalnya Al-Misbah oleh Profesor Quraish Shihab. Kemudian tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Terus ada juga Profesor Hasbi As-Siddiqi membuat tafsir. Ahmad Hasan Al-Furqan. Jadi ini baru ahli bahasa. Jadi mesti harus ditingkatkan lagi. Makanya ini tadi ayat ini sebetulnya apa arahnya, apa konteksnya, perlu lebih lanjut dikaji lagi. Jadi kita ini baru sampulnya sampul. sampulnya sampul. Mungkin Pak Ambali sebagai penutup kajian pagi ini, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 keadaan manusia dibangkitkan itu sudah saya share. Antara lain yang ngunyah-ngunyah lidahnya itu orang yang seperti hakim, penceramah, ulama, ngunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun.
Kamu menyuruh orang berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu tahu. Wa antum tatlunal kitab, afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Nah, jadi orang cuman menyuruh, orang yang memain-mainkan hukum, menetapkan hukum-hukum yang tidak sepatutnya, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu yang ngunyah-ngunyah lidah itu. Kemudian yang seperti babi, itu orang yang makan harta yang haram. Kaitannya dengan harta anak yatim. Harta anak yatim itu boleh dinikmati oleh yang mengurus. Kalau memang tidak ada keluarganya atau keluarganya sendiri yang mengurus sampai anak itu dewasa. Ada dua macam. Orang yang wali yang kaya atau wali yang miskin. Artinya wali itu yang mengurus anak yatim, mengurus harta anak yatim. Yang wali miskin, dia boleh memakan dari harta itu tidak berlebihan. Makan dikit baik, bukan makan banyak. Nah, ada pula yang wali yang kaya. Wali yang kaya ini tidak boleh mentang-mentang sekarang musim makan gratis. Sekarang banyak dapur, Pak. Banyak dapur-dapur yang dibentuk. Nah, oleh karena itu dijadikan modal ini tadi, harta anak yatim. Nah, itu tidak boleh. Jadi penggunaan pemeliharaan untuk anak yatim, hartanya banyak, peninggalan orang tuanya boleh. Boleh kita manfaatkan. Kita urus boleh, tapi harus dengan cara adil. Yang kaya tadi ngurusi secara adil, yang memang duitnya dakati miskin tadi, tapi dia mampu mengelola, boleh makan sekedarnya. Karena dia mengurusnya, mungkin itu entah diperdagangkan atau apa, pokoknya sampai anak itu nanti dewasa, diserahkan dan harus pakai saksi. Nyerahkan harta anak yatim tadi yang sudah dikelola oleh baik yang wali miskin maupun wali yang kaya, harus menyerahkannya kepada anak yang sudah baligh dan berakal tadi, sudah mengelola bisa ekonomi itu, harus ada saksi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu seperti pesan Rasul, tanamlah apa yang bisa kamu tanam, walaupun kamu itu mau mati besok. Walaupun harus sakit-sakitan, tanamlah. Tanam tanaman yang bermanfaat untuk anak cucu juga gitu. Duku yang kita makan sekarang ini, itu tanaman mungkin moyang. Sampai sekarang kita nikmati. Nah, oleh karena itu agama kita mengajarkan setiap perbuatan baik itu harus selalu kita lakukan walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian jangan sampai hati kita nyelongkang, lowong dari mengingat Allah. Sebab kalau lowong dari mengingat Allah, setan akan masuk. Banyak godaan yang akan terjadi. Demikian sekedar tambahan, saya menyampaikan berita duka. Tadi malam kakak saya yang paling tua. Kami 5 beradik. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Saya yang paling muda. Tadi malam yang 3 itu sudah berangkat duluan. Yang paling duluan kakak saya nomor 2 laki-laki meninggal tahun 98. Kemudian meninggal lagi tahun 2019. Meninggal lagi tahun 2021. Nah, sekarang diambil lagi kakak yang paling tua. Pada saat yang 3 orang sudah meninggal, kakak saya bilang, "Li, basinglah. Aku duluan atau kau duluan? Aku nurut baik juga kan." Aku nurut baik. Nah, jam 11 tadi malam, 12 kurang 15 menit, menghembuskan napas yang terakhir. Sakitnya tidak perlu terlalu lama, 3 hari sebelum, susah mising, susah berak. Kemudian sampai sesak napas. Kelimanya tadi malam jam 11 diajak ke rumah sakit karena tidak sadar. Jadi di rumah sakit paling 15 menit meninggal dunia. Jadi hari ini jam 8.30 saya dengan istri berangkat ke Jakarta.
Mohon doanya untuk Ustaz Nur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram. Thumma rahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan khassah ila ruh abdikal faqir al-marhum Haji Mukrami bin Abu Bakar wa usurihi wa furuhi wa hawashi wa maghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu syaulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم تقبل واصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديه إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه الكرام. سمر رحيا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا وشيخنا ومعلمنا في دين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نخص خصوصا خاصة إلى رحمتك الفقير المرحوم حاجي مكرمي bin Abu Bakar wa usurihi wa furahi wa hawashi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wastur 'uyubahu wa tub taubatahu wa taqabbal a'maluhu wa nawwir qabrahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma akhtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.